Students, coming to the next unit, that is states of matter. Okay na? So it is a unit number 5. So here we are going to study about complete study about gases. Okay na? So as we already know, matter, it is a substance, or anything which has mass and occupies space. So we have three major classification, that is solid, liquid and gas under matter, right? So solid and liquid ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಟು ಸೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು gases. So as we already know, the properties, simple properties of gases, that is in gas there is a large intermolecular space alva, molecules madhya namige spacing ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, so that the molecule can move very easily. Okay na? Means their arrangement is random. Okay na? Then coming to compressibility, these gases are highly compressible in nature, right? And almost all gases are non-metallic in nature. So ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು previous years ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. Now coming to the particularly the intermolecular forces. So we have a force of attraction between the molecules ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ intermolecular force. Understood? So intermolecular force, these are the forces of attraction and repulsion. Force of attraction and repulsion which occurs between the molecules. Clear? So we have several intermolecular force. Under that, one such force, that is attractive intermolecular force, that is called as van der Waals force. Van der Waals force. Okay na? So attractive intermolecular force which operates between the two atoms or molecules, that we call it as van der Waals force. ಓಕೆನಾ? ಯೂಶಲಿ van der Waals ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, van der Waals ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಟು ಸೇ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? van der Waals ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ van der Waals ಫೋರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ van der Waals force we have three classification. So first one, that is dispersion force. Dispersion force. Second one, dipole force. Dipole force. And third one, that is dipole induced dipole force. Dipole induced dipole force. So dispersion force, dipole force, dipole induced dipole force. Okay na? These three are the main forces under van der Waals force. So now we'll discuss about these forces one by one. Okay na? Firstly, we have dispersion force. So dispersion force is also called as London force. Okay na? Or London force. This dispersion force is also called as London force or London dispersion force ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ proton and neutron. So since proton is positive, I represent like this. Okay na?
ಸೊ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಐ ಮೀನ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಟಮ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Symmetrical distribution of electrons. So coming to the dispersion force. Usually this dispersion force here, particularly the atoms such as neon, argon and non-polar molecules. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, CCl4, CH4 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ atoms we are going to see dispersion force. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಪೋಲಾರ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಮಗದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್, ಐ ಮೀನ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. Clear? Means they do not have any polarity. Clear? So here the symmetrically the electrons are distributed, I mean like this. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋ ಪೊಲಾರಿಟಿ and symmetrical distribution. So here the normal actual distribution of electron is like this. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟಮ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಟಮ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಟಮ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Even this also become like this. ಈ ರೀತಿ just this undergo electron distortion to form a structure like this. ಓಕೆನಾ? ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಸೈಡ್. As we already know, here we have electrons, right? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, it undergo electrical distortion so that the nucleus shifts one side and the electron shifts to other side.
ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಬರ್ ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಏನು ನಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಬರ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೇಬರ್ ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಬರ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. Clear? Hence, the force of attraction between the instantaneous dipole. Clear? Force of attraction between instantaneous dipole is called as dispersion force. Understood? ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅರೌಂಡ್ 500 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ interaction is given by 1 over r to the power 6. Okay na? 1 over r to the power 6, where r represents the distance between two atoms. Okay na? So r represents the distance between two atoms. Clear? So the force of attraction between instantaneous dipole, we are going to call it as dispersion force. So particularly ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, under non-polar molecules we come across this dispersion force. Understood? So this is about the dispersion force, or even it is also called as London force. Coming to next force, that is dipole force. Okay na? Actually it is a ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ exist ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ HCl, ವಾಟರ್, ದೆನ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ HCl. HCl ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು chlorine, right? So similarly one more atom of HCl, okay na? So here also hydrogen bonded to chlorine. So here these two are polar molecules having a permanent dipole. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ permanent dipole ಇದೆ, means those are having a permanent charges, okay na? So ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is having a positive charge and it is having a negative charge. Similarly it is having positive and negative, okay na? So these are the permanent dipole present in HCl, clear? So here the force exists between these two permanent dipole, okay na? So ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೋಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ with a permanent dipole, we are call it as dipole force, clear? Actually it is more stronger than dispersion force, ಓಕೆನಾ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ permanent molecule na, hence it is having a polarity, so it easily exerts a force of attraction, that too particularly a strong force of attraction, okay na? ಬೇರೆ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1/r⁻3, ಓಕೆನಾ? 1/r⁻3 ಫಾರ್ ಎ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ 1/r⁻3. ವೆರಾಸ್ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ 1/r⁻6 ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದ್ದಾಗ 1/r⁻3 ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ 1/r⁻6. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Next coming to dipole induced dipole force, okay na? So here particularly this force exists between a polar and non-polar molecule, okay na? So dispersion force anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ವೆರಾಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ HCl ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಆಟಮ್, ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ CCl4, ಮೀಥೇನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಆಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, CCl4 or CH4, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HCl ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ polar molecule, it is having a permanent dipole, so hence HCl, that is positive charge and negative charge, right? HCl, it is a polar molecule, it is having a permanent dipole, so positive and negative.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಟಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈ HCl ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ polar molecule that induces dipole to the neighbor non-polar molecule. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರ ನೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಐ ಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಟು ದಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೇಬರಿಂಗ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೇಬರಿಂಗ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ is called as dipole induced dipole force. Dipole induced dipole force. Okay na? So dipole induced dipole force. So here the definition is the electrostatic force of attraction between the permanent dipole of a polar molecule with respect to the induced dipole of a non-polar molecule. Okay na? So that is force of attraction between permanent dipole of polar molecule and induced dipole of non-polar molecule. Clear? So it is the force of attraction between the permanent dipole of polar molecule and induced dipole of non-polar molecule. So you see the difference. Okay na? So ನಮಗೆ dispersion force ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆನಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ polar molecule with permanent dipole with permanent dipole. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡೂ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಒಂದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್, ಒಂದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ types of force under intermolecular force, that is under van der Waals force. Clear? So basically we have intermolecular force, that is van der Waals force between the gas molecules. So ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ 3 type of force ಕೂಡ exist ಆಗುತ್ತೆ. Clear? So comparatively here dipole force is the strongest force.